अस्सलाम वालेकुम बेलियो की हाल चाल है। खैर खरीद नाल है। उम्मीद करांगा कि सारे वेखण वाले ठीक ठाक होणगे, खरीद नाल होणगे। दोस्तों मौजूद है अज अपने स्टड फार्म के उत्ते और एक काफ़ी अरसे की मेरी कोशिश आई है कि मैं वीडियो बनाना चाह रहा। एक अगे स्टार्ट दे विच लाई आई तो फिर मेरा दिल है सी भी घोड़ा एक मेरे वर्गा बंदा अननोन बंदा जो घोड़ा लैन जाता तो उन्होंने घोड़े दे विच की वेखना चाहिए। क्योंकि ना तो इत्थे कोई सेल परचेज होंदी पई है, ना कोई व्यापारी है, तो ना कोई देने वाला, ना कोई लैन वाला। उस्ताद जमान लूणा साहब साडे नाल मौजूद ने। एक फेयर जी गल इन्हां को पुछांगे भी घोड़े दे विच की चैक करना चाहिए, की उहदी खसूसियात होनी चाहिए, ब्लड लाइन किन्नी एक मैटर करती है। सारियां गल्लां उस्ताद जमान लूणा साहब को, टिवाणा साहब भी नाल मौजूद ने। और हमेशा की तरह अज की वीडियो का क्रैडिट भी भाई यासर अली टिवाणा साहब नूं जांदा। लूणा साहब डेरे ते तशरीफ लै आए तो असीं क्या चलो मौका गनीमत है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाएगी तो चलो दोस्तों नाल शेयर करते हैं। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम, की हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सगीर खान साहब ठीक हो? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, तुस सुनाओ खैरियत? अल्लाह दा करम ठीक ठाक। सब तो पहले तारफ तो जनाब का मैं करा छड़िया और लोग ताजीदार क्लबां वाले तुहानू जानते हैं। जी जी बिल्कुल थोड़ा जिहा गल है। एक शार्ट जिहा तारफ तुसी आपने ज़बानी थोड़ा जिहा कराओ भी शौक यकीनी कदों दी है ते वत जिहड़ा साडा टॉपिक है उस पासे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम शौकीन विरामा सारेओ, की हाल ने? ठीक हो? शौकीन भाई जानते ने मैनू शौक विच भी प्यो दादे परदादे तो आए, कोई हुण दा नवां तो शौक कोई नहीं कीता। अच्छा जी। ते शौकीन भाई आउंदे ने मैनू नाल ले जांदे ने, रहनुमाई मैं करा देना जेड़े भी किसी शाये शौकीन भाई लैनी होवे। ये भाई यासर टिवाणा साहब ने मेरे प्यारे भाई जान तो बहुत अच्छे दोस्त ने। नहीं जी, मेरे भी मोहसन ने भाई। इन्हां अज सद्या अपने डेरे ते शौक मैं विजिट करन आया टिवाणा साहब दा। अपना डेरा ते ये मेरे भाई जान छोटे ने जनाब रिशान पातूआणा साहब, मौजा पातूआणा जंग तो। ये भाई जान ते असी अगे विजिट करते आए हैं शौक दा, ते मजीद शौकीना भाइयों नूं एंजॉय करसा सारे शौक दा जिथे जिथे भी गए। जी बिल्कुल जरूर। ते जिहड़ी गल है घोड़े दी, जी हाँ जी शौकीन भाइयों पहले तो घोड़े दा वेखना चाहिए है कन। अच्छा, अलिफ तो शुरू करनी। कन छोटा होना चाहिए है, कान छोटा होना चाहिए। मुड़ घोड़े दा वेखना है मत्था। अच्छा, मत्था चौड़ा होना चाहिए है। मत्था चौड़ा होना चाहिए। मुड़ जी घोड़े दी वेखनी है नास। ठीक है जी। नास चौड़ी होनी चाहिए है। नास चौड़ी होनी चाहिए। मुड़ घोड़े दी वेखनी अख। अच्छा जी। अख मोटी होनी चाहिए है। ठीक है जी। मुड़ जी घोड़े दी वेखनी है गर्दन लम्मी होनी चाहिए है। गर्दन लंबी होनी चाहिए। मुड़ जी घोड़े दी वेखना है आसन। अच्छा, आसन छोटा होना चाहिए। आसन ते हाथ ला के दसो सानू की हुंदा। आए जी घोड़े दी जेड़ी कंड नहीं जी हाँ। ये इतनी होवे भी सपाट हो, काठी मसे पूरी होवे, अच्छा, ओनू सदिंदा है आसन। आसन ते पुट्ठा गोल होना चाहिए है। अच्छा, शौक गोल। घोड़ी या घोड़ा वे। हाँ जी। नली लंबी होनी चाहिए है। अच्छा सोम चौड़ा होना चाहिए है। अच्छा गमची छोटी होनी चाहिए है। अच्छा। ए गमची गामची कितने एंगल होनी चाहिए है? ये बाड़ा भी ढेर भी छोटी होवे ते 3 उंगल तो लाजमी होवे। हाँ जी। 3 उंगल तो पूरी गमची जेड़ी हुंदी है ना, जी हाँ। जेड़ी तरीखा में गल लगी आई है, जी हाँ। पसंद की वो पसंद की जाती है छोटी 3 उंगला गमची। अच्छा। ते ये वेखना चाहिए है घोड़े दा किरदार, गर्दन दा, पुट्ठे दा, हाँ जी। आसन दा, नली लम्मी, सोंब चौड़े, हाँ जी। सीना चौड़ा। हाँ जी। ते गल्लां तो वेखण वाली होंदियां ने पायदार शौक दियां घोड़े दे सामने जाके। अच्छा। ते जितने भी शौकीन भाई ने हाँ जी। इन्हां गल्लां ते अमल करें तो मार खांदे ही नहीं, कि नहीं। शौक दुबाला होंदा है। लुणा साहब ये दसो भी एक बंदा घोड़े दे कोल मौजूद नहीं, जी। वीडियो दे विच घोड़ा वेंदा पास करदा, उन वीडियो दे विच की वेखना चाहिए? वीडियो विच भी ये गल्लां वेखणियां चाहिए जेड़ी मैं अगे बंद तौर दसियां ने। घोड़े दे बंद भी होंदे ने हाँ जी। ते घोड़े दी खूबसूरती भी होंदी है। ठीक हो गया। हाँ जी। ते ब्लड लाइन जिहड़ी है वो कितना एक मैटर करदी है? अच्छा, अक्सर दोस्त थोड़ा जिहा सवाल करदे ने इस बारे दे विच जी जी भाई घोड़े दी ब्लड लाइन मैटर नहीं करदी, घोड़े दा उस्ताद चंगा होना चाहिए, ओहदी ट्रेनिंग मैटर ज्यादा करदी है। जी भाई सगीर पाले तो गल है भी बड़ा लैन चंगी होनी चाहिए है। जी हाँ। मोड़ उस्ताद दा किरदार भी होंदा है। जी हाँ। बड़ा लैन ही पूरी होवे तो उस्ताद की करना होंदा है, ते घोड़े की करना होंदा है। सही गल। पाले तो गल है बाला लैन चंगी होनी चाहिए है। जी हाँ। किरदार खून दे चंगे होने ने, खानदानी बंदा होवे या घोड़ी या घोड़ा होवे, जी हाँ।
ਸਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਜੇ ਵਾਂਗੂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਘੋੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾਰ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਲੜ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਬੜਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਘੋੜੀ ਹੋਵੇ 80%, ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 20% ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਤਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਤਲੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਨ ਪੋਨਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਜ਼ੁੱਲਾ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਬਰਾਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਅਕਰਮ ਚਾਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਬਰਾਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਕਰ ਹੈ, ਛੇਣੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੈਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਤ ਪਿੰਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਨਸਲ ਟੁਰੀ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨ ਚੜੀ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵਧੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਾਂ ਬੜਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਲੈਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸਲ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਚੁੰਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬੜਾ ਲੈਣ ਰਾਵੀ ਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਲੈਣ ਹੈ। ਬਰਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਨੀਆਂ ਤਾਲੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਦੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਸਲ ਮੁੜੋ ਪਛਾਣ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਾਣਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਾਈ ਚੱਲਣ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣ ਸਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਲੱਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਗੀਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਲਵੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰੀਡ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕਰਦੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਕਰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੜਾ ਲੈਣੋਂ ਲਵੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦੀ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ ਢੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਤ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਛਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਵਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋੜੀਆਂ ਗੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਦਵਾਈਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਤਲੋਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਘਟਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣਾਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਘੋੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਅਮਲ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਰੱਖਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜੀ 11 ਨੂੰ ਜਾਂ 12 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਲਸਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਗਾਮ ਅਗਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਲਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖ।